गुरु गरीब निवाज जियो, गुरु गरीब निवाज। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। अज दूसरा दिन है ये अमृत वेले दे समागमां दा। दूरों नेड़ियों पिंडां शहरां नगरां तो संगतां पहुंचियां ने, पहुंच रहीआं ने। सतगुरु सारियां नूं भाग लाउण मेहरां करन। आओ बड़ी प्यार विच सावधानता दे नाल चौंकड़े मारो, यतन करो कमर सिद्धि। जिन्हां दा ध्यान टिकदा गुरु दे चरणां विच, गुरु रामदास दे चरणां दा धरो ध्यान। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 5-5 10 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ। ਅਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ 10 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬਈ ਉਠੋ ਲਵੋ ਲਾਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਲਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਪ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा मनसा का दाता सब सुख निधान अमृत सर सदही पर पूरा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जप लो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु नौ हजरिया वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहिगुरु वाहिगुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहे गुरु वाहे गुरु प्यारा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन गुरु रामदास जी मेरे वाहिगुरु धन गुरु रामदास जी मेरे वाहे गुरु धन गुरु रामदास जी मेरे वाहिगुरु धन गुरु रामदास जी मेरे वाहे गुरु धन गुरु रामदास जी मेरे वाहिगुरु धन गुरु रामदास जी मेरे वाहे गुरु धन बाबा दीप सिंह जी वाहिगुरु धन बाबा दीप सिंह जी वाहे गुरु धन बाबा दीप सिंह जी वाहिगुरु धन बाबा दीप सिंह जी वाहे गुरु
देंदा दे लेंदे ठग पाए, बोलो देंदा दे लेंदे ठग पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए, जुगा जुगंतर खाई खाए, देंदा दे लेंदे ठग पाए, साचे साहिबा क्या नहीं करते रे। गुरु रामदास जी, 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 गुरु रामदास जी। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे। करता तेरे सब किछ है, जिस देहे सो पावे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु प्यारा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। धन गुरु रामदास जी, सारे प्यार नाल आखो ने जी धन बाबा। हे प्रसिद्ध जितड़े फल मन बाछिए, जितड़े फल मन बाछिए, तितड़े सतगुर पास। तितड़े सतगुर पास। बोल जी तितड़े सतगुर पास। जितड़े फल मन बाछिए, तितड़े सतगुर पास। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जप लो। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु प्यारा वाहे गुरु 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 सारी संगत वाहे गुरु 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 वाहे सारे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे सारे वाहे गुरु 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 वाहे गुरु
आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं और प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं और प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं और प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं और प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी सारी संगत एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं और प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं और प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं और प्रसाद जप सारे आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं और प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं और प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं और प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं और प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक गुरु रामदास जी मेरे वाहिगुरु धन 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 गुरु रामदास जी 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 धन गुरु रामदास
गुरु रामदास जी मेरे वाहिगुरु। रामदास जी मेरे वाहिगुरु। धन बाबा दीप सिंह जी वाहिगुरु। धन बाबा दीप सिंह जी वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 सारे वाहिगुरु 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 सब जुड़ जाओ। वाहिगुरु 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 आही करना है अपने सब जुड़ जाए सारे। वेख्यो नींद ना आवे सावधान होके। वाहिगुरु 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 आदि सचखंड दे। वाहिगुरु वाहिगुरु सचखंड है। Hare
ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਵਕਤ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ 50-50 ਡਿਗਰੀ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਏ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਂਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਸਿੱਧੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਲੈਂਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਲੈਂਸ ਵੱਲ, ਤੇ ਲੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਏਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਵੇਖਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਪਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਹੁਣ ਲਹੂ ਪਿਆ ਸਿਮਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਚਰਨ ਵਸਾ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੁੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪੁੱਛੋ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਿਆ?
ਤੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਤਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਰਮ ਸੂਏ ਖੋਭ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੇਖਣ ਜੋਗਾ ਰਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸੂਏ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੋਭੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੂਏ ਵੱਜੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੋਸ਼, ਮੈਂ ਗਿਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਠੀਕ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਆਪ। ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਵੀ ਆਪ, ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਆਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਬੋਲੇ, ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ 2 ਸੂਏ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਭਣ ਲੱਗੇ, ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇਰਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਸੂਏ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੁਬੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੱਜੇ ਨੇ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ 3-4 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਨੇ। ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਧਰ ਲੋ ਧਿਆਨ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜੁੜਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਧਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। एक करी चलो, गुरु बड़ा खुश होता जे। ले लो खुशियां, और जी
ਜਿਸ ਰਾਜ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਸਵੰਧ ਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਨਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੱਕੋਗੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੀਝ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ। ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਤੱਕਿਓ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਪਲੇ ਪੈਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਣ। ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਤੱਕੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੱਕੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਸਵੰਧ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ 100 ਦੀ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਥੇ 30 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ 113 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆ ਕੇ ਤੱਕੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਏ, ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਏ, ਚਾਵਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ, 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਨ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਰਵੇ, ਜਿਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕੋ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਦਾਤਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ 5 ਦਿਨ ਰਹੋ, 10 ਦਿਨ ਰਹੋ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਨ। 10-15 ਦਿਨ ਰੁਕੋ, 20 ਦਿਨ ਰੁਕੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਅਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰ ਦਈ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਡਾ ਗੋਪਾਲਪੁਰਾ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਜ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਹੋਣ ਟੌਪ ਕਲਾਸ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। 2500 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਗੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ। 2500 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਗੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। 1-1, 2-2, 5-5 ਗੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਿਓ ਔਰ ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ। ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣੀ ਹੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 113 ਯੂਨਿਟ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨ ਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਪੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।